இது வந்து ஒரு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் மேம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு? As I told you, it starts from the second day. Okay. The Till egg the 10th. pickup will be around 10 days of injection, so it Okay. will be almost the 13th day, 12th day plus. அன்னைக்கு நம்ம ட்ரிகர் கொடுத்தோன்னா 36 ஹவர்ஸில் தான் எக் வந்து வெளில ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ எக் ரிட்ரைவிங் மட்டும்தான் we get the patients admitted. ஸோ ஒரு 1 day admission, மார்னிங் டு ஈவினிங் அவங்க சென்டரில் இருப்பாங்க. அண்ட் த ப்ரொசீஜர் இஸ் டன் அண்டர் வெரி ஸ்மால் anesthesia. So pain தெரியாத மாதிரி, and through vaginal route only we will be doing the pickup. So no surgery or anything. Through vaginal ultrasound probe வச்சுட்டு அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோபில் ஒரு கைடு மாதிரி கைடு இருக்கும். அந்த கைடில் நீடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு we pick up all the follicular fluid. அந்த follicular fluid வந்து immediately it is transferred. எப்படி இருக்குன்னா லேப் இருக்கும், லேபுக்கு ஜஸ்ட் அட்ஜசென்ட்டாக தான் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இருக்குது. So in between the lab and operation theatre there will be a small pass box, and there will be a small door as well. Like if necessary anyone has to cross over angra madri. But in the egg follicular fluid vandu immediate my assistant will pass it on to the embryologists. So avanga vandu under the microscope check pannite irpanga. So as we give the fluid there, they will check and they'll keep telling us 1 egg, 2 egg, 3 eggs and the mari. They'll keep counting and telling us how many eggs we got and the mari. And once that is done, patient nalla aitanga annike kuda avanga veetukku anupichiduvom. Subsequently whatever happens in the lab, லேப்ல வந்து எத்தனை மெச்சூர்ட் எக்ஸ் இருந்ததோ, அதாவது M2ன்னு சொல்லுவோம், M2 எக்ஸ் எத்தனை இருந்ததோ அந்த M2 எக்ஸ் வந்து they will use for IVF or ICSI. IVFங்கிறது is a conventional method. அதாவது ஹஸ்பண்டோட கவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா எக்ஸ் வந்து அதோட ட்ரேஸ், ஐ மீன் வி கால் இட் அஸ் வெல்ஸ், 4 well அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த வெல்ஸில் இருக்கும்போது தே புட் இன் த இம்ப்ரெக்னேட் வித் த active sperms, processed sperms. But ICSI வந்து when the man has a very low count, then each egg is injected with 1 sperm. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம அது எக்கோட நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஸ்பெர்மோட நியூக்ளியஸ் ரெண்டுமே மீட் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். த நெக்ஸ்ட் டே எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் மறுபடி அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. செக் பண்ணால் அவங்களுக்கு தே வில் நோ வெதர் ஃபர்டிலைசேஷன் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ் ஆர் நாட். அதாவது அந்த நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் வந்து ரெண்டுமே இதாகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குங்கிறது வந்து அந்த போலார் பாடிஸ் வச்சுட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க. So from then onwards division of the cells vandu they take place. So basically third day or fifth day naanga and what idukku mele vandu adu embryo onda koopidvom. Egg and sperm vandu fuse aana peragu once division has taken place and fertilization occurred, we call it as an embryo. So in the embryo vandu is transferred back into the uterus on the day 3 illana day 5. Day 3 engiradhu cleavage stage. So எப்போ கன்சீவ் ஆவாங்க? நம்ம அது கொடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 15 days அவங்களுக்கு சப்போர்ட் மெடிக்கேஷன் கொடுப்போம். லூட்டியல் சப்போர்ட்னு சொல்லுவோம். சப்போர்ட் மெடிக்கேஷன் ஓரலி அவங்க அதை எடுத்துக்க. வெஜைனலி அப்ளிகேஷன் சில மெடிசன்ஸ் இருக்கும், ஓரல் மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன்ஜெக்டபிள் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆல்சோ வி யூஸ். மேபி டெய்லி கிடையாது, ஒரு ஒன்ஸ் இன் 5 days ஒரு ஆல்டர்னேட் டேஸ் அந்த மாதிரி சில டைம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கும். பட் பேசிக்லி vaginal medication and oral medicines தான். நெக்ஸ்ட் 15 daysக்கு இருக்கும். அந்த 15 daysக்கு அப்புறம் we ask them to do a beta HCG test, blood test. அந்த blood test தான் வந்து pregnancy confirmation பண்ணுறது. So you come to know the beta HCG value that will give us whether this patient got pregnant this cycle or not. So in case இப்போ ஆகல அப்படினா what will be the next step? Look, actually இங்க வந்து as you were telling the success rate for IVF, the test tube babies ன்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுல success rate வந்து IVF இல்லனா ICSI பண்ணும்போது the chances of pregnancy is around 50%, 45 to 55% ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் ஆவரேஜா. Sometimes we give it as a cumulative success rate. Cumulative success rate என்ன எப்போ சொல்கிறோன்னா, இப்போ ஒரு லேடிக்கு வந்து she got about 8 embryos. ஸோ 2 embryo தான் அட் அ டைம் நாங்கள் உள்ளே வைக்கிறோம். ஸோ மீதி 6 embryos நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த 6 embryos-ஐ வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரோசன் அட் த சேம் ஸ்டேஜ், day 3 or day 5.
இட் இஸ் ஃப்ரோசன் அட் த சேம் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்லே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேயே அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அந்த 6 embryos are still waiting for her, maybe for 6 months, for 5 years fully. Okay, so second baby கூட அவங்க அதில் ட்ரை பண்ணலாம். பட் இஃப் ஷி டஸ் நாட் கெட் ப்ரெக்னென்ட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பாசிட்டிவ் வரலன்னா அதே எம்ப்ரியோஸ் நாங்கள் வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக எஃப்இடின்னு சொல்லுவோம், அதாவது ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போது வந்து அந்த உமனுக்கு வந்து எல்லா மெடிக்கேஷனும் கொடுக்க தேவையில்லை, வெறும் அந்த எண்டோமெட்ரியம் க்ரோ ஆகிறதுக்கு மட்டும் ஹார்மோன் ரெகுலேட்டட் சைக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஹார்மோன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஸ்கேனில் எண்டோமெட்ரியம், அதாவது யூட்ரஸோட லேயர் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த எம்ப்ரியோ வந்து க்ரையோ ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருப்போம்ல. க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் இஸ் freezing the embryos at a very very low temperature, something like -196 degrees. ஸோ அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண எம்ப்ரியோஸை மறுபடியும் எடுத்து தா பண்ணி அது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு கொண்டு வருவாங்க. நார்மல் டெம்பரேச்சர்ஸ் கொண்டு வந்த உடனே இட் வில் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் அகெயின். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஃபர்தர் டிவிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தட் மீன்ஸ் அந்த எம்ப்ரியோஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த எம்ப்ரியோஸ் வந்து வி புட் இட் இன் டு த யூட்ரஸ். ஓகே. ஸோ ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம், தொடர்ந்து நாளைக்கு பேசலாம். தேங்க்யூ. நேர்ல இன்னைக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். தொடர்ந்து நாளைக்கு பேசலாம். நன்றி, வணக்கம்.